सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ। पंजाब डिबेट से चर्चा अज करांगे। मोगा के पिंड मलके विखे 2015 के बेअदबी कांड होया सी। उस मामले के 3 दोषियों को 3-3 साल की सज़ा हुई है। इस तो इलावा मानयोग अदालत ने 5-5 हज़ार का जुर्माना भी किया दोषियों को। तो सज़ा होने तो बाद अज वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 2017 तो पहला पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार सी, जिस दे विच जिथे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई है, उत्थे पंजाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समेत होर ग्रंथों की भी बेअदबी हुई सी। जिस संबंधी 2015 तो लैके कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अकाली दल और कांग्रेस की सरकार दे विच बेशक हुण तक 3 मुख मंत्री रह चुके हैं, पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिस दे विच दोषी बाहर घूमते रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट रद्द भी कर दी सी। तो कहते हैं कि पिछलियां सरकारों ने एक भी केस नहीं जितया, पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री बनने तो बाद सारे केसां की सुनवाई दे विच तेजी लियाती है, जिस कारण जांच दे विच भी तेजी आई है। पिछलियां सरकारों ते उन्होंने दोष लगाया कि सबूत भी छुपाए गए हैं, जिस करके दोषी बचते रहे हैं, जिसका कारण स्पष्ट है कि सियासी पार्टियों के वालों फिक्स मैच खेडे जा रहे थे। तो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार के वेले 2 नौजवानों की मौत भी हुई सी गोलीकांड के विच। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने दोषियों को सज़ा दिवाउण की गल की सी, पर सरकार बनी है कांग्रेस की जरूर है, पर दोषियों को सज़ा नहीं मिली। तो कहते हैं कि हुण जिम्मेवारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कोल आई है, तो हुण कार्रवाई होगी। तो इस तहत पिंड मलके विखे बेअदबी कांड होया सी, जिहड़ा उस दे विच दोषियों को सज़ा सुनाई गई है। बेअदबी के दोषियों के विच तुहानूं दस दईए 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। तो हुण कहते हैं वित्त मंत्री हरपाल चीमा कि जिहड़ी कोटकपूरा बाइबल कलां गोली कांड से उस मामले के विच FIR रद्द होने के तदाद दे विच सी, ते सरकार के वालों पुख्ता सबूत पेश किए गए, तो हुण इंसाफ दिवाया जाएगा। तो अज जिला मोगा का बेअदबी कांड होया सी, जिहड़ा 2015 के विच जिला मोगा के पिंड मलके विखे, तो उस मामले के विच मानयोग अदालत ने फैसला सुनाया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा कहते हैं कि पहली बार बेअदबी के दोषियों को सज़ा हुई है। तो इस मामले के विच 3 डेरा प्रेमियों को 3-3 साल की सज़ा हुई है। तो दोषियों को 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी होया। तो मानयोग अदालत ने 2 लोगों को बरी भी किया। तो दस दें तो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस जो की है वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने की कुछ उन्होंने कहा, एक बार उन्होंने जवानों भी सुन लेने। 2017 तो पहला पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार सी, और 2015 विच पंजाब विच बड़ी पद्धर के उत्ते धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, बाइबल कलां मलके बहुत सारे जगह के उत्ते पंजाब विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, और बाकी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई। 2015 तो लैके जून 2022 तक किसी एक भी केस का फैसला ना श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार के समय होया, ना ही पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे वह कैप्टन साहब की सरकार सी, चाहे चन्नी साहब की सरकार सी। 3 मुख्यमंत्री हो चुके 2015 तो लैके 22 तक, और 3 मुख्यमंत्रियों ने दे समय दौरान जिहड़ी बेअदबी 2015 च हुई या 15 तो बाद हुई, एक भी फैसला नहीं हो सकिया। सारे दोषी, बहुत सारे दोषी शरेआम घूमते बाहर खुलेआम घूमते रहे। सरकारां ने कोई भी काम नहीं किया, बल्कि होया कि जो कैप्टन साहब की सरकार सी पंजाब विच, एक सिट की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो हाई कोर्ट ने खारज करती, एक रिपोर्ट नूं रद्द करता। अदालतां विच जिन्ने भी फैसले होए उस समय की सरकार ने एक भी केस जिहड़ा हैगा वो सरकार नहीं जित सकी, बल्कि सारे केस लगातार उस समय की सरकारां लूज करदियां रहियां, लगातार हारदियां रहियां। पर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री सौं चुकण तो बाद सारे केसां की इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई, जिन्हां विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी जां होर धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई सी, उन्हां सारे केसां दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई, और जो ट्रायल जिहड़े अदालतां विच ट्रायल पेंडिंग पए सी
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2015 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2018 ਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ JMIC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਆਏ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ 1% ਵੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਆਮ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣੇ ਸਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 15-14 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 15-16 ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ 17-18 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18-19 ਚ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੇਮ, ਜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 8000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 75-25 ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ,
ਵਿਨੋਦ ਔਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਵੇ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਹੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1 ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਲ ਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ 467 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ? ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਸੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਲ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹਨੇ CM ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ?
ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅੱਜ, ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਪਏ ਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है सनी जी। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ, ਹਰੀਸ਼, ਧਰੁਵ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਈਜੀਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੱਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਸੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ? ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਝੂਠੇ WhatsApp ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਂਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਘੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਣੇ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 2015 ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਚ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਜਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਰ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? 2017 ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ 2018-19 ਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਵਿਡ ਕਦ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਨੀ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਏ ਟੀਮ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਪਰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp 4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਵੀਕ ਕੀਤਾ? 2015 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, 2018 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਜਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਅੱਧੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 77 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ 92 ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ 467 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 378 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਾਂਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
ਹੋਪਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਵਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਤਰੀਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਹਿਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ 3 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ 2018 ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2018 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟ ਬਣੀ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 77 ਤੋਂ 18 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 18 ਤੋਂ 92 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਡ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 54 ਮਿੰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਆਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਟ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਪੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਨੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, FIR ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਤੇ। ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਕਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆके कहता हम तो देंगे जी, हम फ्री में ये देंगे, हम इंसाफ देंगे। ना तो बरगाड़ी का इंसाफ मिलिया। कृष्ण भगवान सिंह का परिवार सड़क ते बैठा जी, सड़क ते। शर्म की गल है आम आदमी पार्टी वास्ते। 24 घंटे इंसाफ दिंदी सी, सड़क ते परिवार बैठा जिन्हां दे 2 बंदे शहीद होए है। कमाल की गल है। वो मल के दा फैसला पिछली सरकार दे एविडेंस करके आ गया, तुसीं आपदे गल च आके ढोल वजाउण लग गए। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਰਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਢੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਐਡੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ 1% ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਛਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਢਿੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਪੜ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਫੀਸਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਓ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 100 ਸੀਟ ਆ ਗਈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀਏ? ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀਏ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਕਈ ਨੇ, ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਧੂਰਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਕਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2015-16 ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਕੀ ਕਰਿਆ? 2015 ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਨੀਆ ਨਵਾਲੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਅਧੂਰਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।